सर ये टीम स्टार्टअप बिजनेस की हैगा और लोग किस तरह फायदा उठा सकते हैं इसको? ਟੀਮ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। कोई अगर जॉब कर रहा है तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना कितना कुछ जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना कितना कुछ जरूरी है सर? आजकल मैम गर्ल्स ਲਈ ਬॉयਜ਼ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਬੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, क्योंकि अपना ये नहीं है कि आप 25 से लेकर 30,000 तक कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। अपनी सेविंग्स होनी भी बहुत जरूरी है। तो तुसी जे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के नाल उस मनी नू सेव कर लेने हो, दैन यू आर द विनर, यू आर नॉट अ लूजर। एफिलिएट बिजनेस मॉडल इन सिंपल लैंग्वेज जे मैं कहां, तुसी साडे नाल जुड़े, तुसी साडे कंपनी दे या किसी होर कंपनी साडे नाल बहुत कंपनी टाई अप्स ने, उन्हां दे प्रोडक्ट्स नू तुसी ऑनलाइन प्रमोट करना है, जिहदी तुहानू असीं प्रॉपर गाइडेंस देवांगे। जिस तरह ही उन्होंने प्रोडक्ट्स तुम ऑनलाइन प्रमोट करते हो, थोड़ा कमीशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। हर एज ग्रुप का बंदा इस वर्क मॉडल में साडे कर सकता है। एटलीस्ट वो एज 18 तो ऊपर होवे, ही और शी शुड हैव मोबाइल फोन, वो कोल सैलफोन होवे, इंटरनेट कनैक्शन होवे, तो साडी गाइडेंस के नाल वो ईजीली ग्रो कर सकता है। अपनी जॉब के नाल इस काम नूं वो अगे लेके जा सकता है, प्रोसीड कर सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा पैसा घर बैठा अर्न कर सकता है, अपनी फैमिली नूं फीड कर सकता है। क्योंकि जी 20 तो लैके 30 साल की उम्र है, ये उम्र अपनी सैटल होती है। हाँ जी, तुसी वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले करो, तो अपने गोल्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ, ताकि क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि काम नूं खत्म कर दोगे तो काम तुहानूं खत्म कर दूगा। आप उस स्टेज पर ना जाइए, क्योंकि यूथ बहुत हार्ड वर्कर है, सिर्फ एक डायरैक्शन की लोड़ है जो कि असीं उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर इस दे विच की किन्नी को इनकम अगर आप एवरेज देखिए किन्नी को इनकम वो अर्न कर सकते हैं? ये तुसी लैक्स अर्न कर सकते हो, तुसी मिनिमम 10,000 तो मन के चल लो, तो स्काई इज़ द लिमिट इन अ बिजनेस। इंपॉसिबल जो वर्ड है वो खुद भी मैम यही कहता है कि आई एम पॉसिबल। बिल्कुल हाँ, मोटिवेशन एक इदां दी चीज़ है जो कि इंपॉसिबल काम नूं पॉसिबल च कन्वर्ट कर सकती है। और सर सब तो वधिया गल जिहड़ी मैनूं इहदे विच लगदी इस तरह दे बिजनेस दे विच कि ऑनलाइन हुंदा है, घर बैठ के तुसीं कर सकते हो, तुहानूं फ्रीडम मिलदी है काम करन दी, फ्लैक्सीबिलिटी हुंदी, तुसीं अपनी फैमिली नूं टाइम दे सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुंदी है। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली जिस तरह कि 9 to 5 जॉब आप करते हैं, उहदे विच थोड़ा सारा टाइम कंपनी लै जाती है, तो थोड़ा घरे स्पाउस वेट करी जा रहे हैं, पेरेंट्स थोड़े वेट करी जा रहे हैं, तुसीं अपने किड्स नाल इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, तुसीं अपने मूड के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, जिन्ना काम करोगे उन्ना रेवेन्यू थोड़े को आई जाएगा। जे आप सारे इस चीज़ को फॉलो करांगे, जो तुम कोई काम कर रहे हो कि तुम उदों पूरे फोकस्ड हो अपने काम की तरफ, डे एंड नाइट तुम वर्क कर रहे हो, तो सक्सैस थोनों ना मिले ये इवेंट हो ही नहीं सकता। सत श्री अकाल, लुधियाना लाइव देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ परमजीत कौर। अक्सर ये लोग अपने करियर को लैके काफ़ी कन्फ्यूज़ होंगे ने कि उन्होंने जॉब करनी चाहिए है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर जॉब करते करते कोई इस तरह का काम होना चाहिए है ताकि उन्होंने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके, या फिर जो लोग काम नहीं भी कर रहे होंगे जिवें कि हाउस वाइफ्स होंदियां ने, स्टूडेंट्स होंगे ने कि वो काम नहीं करते पर फिर भी सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कोई इस तरह का होवे तां जो उन्होंने इनकम जनरेट हो सके। सो की काम करना चाहिए है, किहड़ा काम होवेगा इस तरह का, किस डायरैक्शन वाल मूव करना चाहिए है। सो अज असीं गलबात करन दे लई साडे नाल जुड़े ने काफ़ी जाना माना नाम इन्हां दा लुधियाना दी एविएशन इंडस्ट्री दे विच लिंक ने टीम स्टार्टअप बिजनेस दे फाउंडर मिस्टर जतिन चौहान जी। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सर। सर ये टीम स्टार्टअप बिजनेस की हैगा और लोग किस तरह फायदा उठा सकते हैं इसको? टीम स्टार्टअप बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जिहदे विच आपां अपने बिजनेस नूं ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, या कोई बंदा अपने बिजनेस नूं ग्लोबली ग्रो करना चाहता है। एक तो एस्पेक्ट दा ये है। सैकेंड असी वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं इहदे विच। थर्ड असी कंसलटेंसी, काउंसलिंग हर चीज़ की इहदे विच प्रोवाइड करते हैं। एक शॉर्ट है ब्रीफ दे विच ये आपां कह सकते हैं टीम स्टार्टअप। और सर मैं पूछना चाहांगी कि ये आइडिया तुहानूं कित्थों आया कि तुसीं ये बिजनेस स्टार्ट किया है? हाँ जी, ये आइडिया मैम जिस तरह अपना कोविड स्टार्ट होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही मैं देखा मेरे फ्रेंड सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब्स रिड्यूस की है। 60% बंदियां ने, तो 40% ਦੇ सैलरीज हाफ हो गया, राइट। तो उदों मैं इनिशिएटिव चुकिया कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक जॉब के उपर ही डिपेंडेंट रहिए, तो उस चीज़ को लैके मैं ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ताकि बंदा घर बैठ के एक सैकेंड सोर्स ऑफ इनकम वह बन सके। बिल्कुल सर, जिमें कि आजकल हर कोई चाहता है कि सैकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो सर किहड़े लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी, इस जिहड़े भी बंदे की एज अबव 18 है वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब क्लास है, चाहे वो रिटायर्ड है।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, एक सैकेंड सोर्स ऑफ इनकम अपनी बना सकता है। और सर इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਇਨਕਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਇਨਕਮ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਸ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ 10,000 ਤੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਲਓ ਤੇ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਇਨ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। सर मैं ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵੀਕਲੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੀਮ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਲਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਥਰੂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਮ ਗਰਲਸ ਲਈ, ਬॉयਜ਼ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਬੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਤੱਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਵਿਨਰ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਲੂਜ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਆਵਰਸ ਸੈਕੰਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ 40-50,000 1 ਲੱਖ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਹਾਊਸਵਾਈਫਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ? ਮੈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਥਾਟ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਵਾਈਲ ਵਰਕ, ਪਲੇ ਵਾਈਲ ਪਲੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਮੈਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਥਰੂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੋਲਸ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ,
कि टाइम की इन्नी वैल्यू हो चुकी है अजकल कि दे वॉन्ट मी टू जस्ट गाइड मी टू राइट थिंग कि मैं उन्होंने मोटिवेट करके होर अगे लेके जा सका। तो मोटिवेशन का मैम बहुत अहम रोल है हर लाइफ के। मैं खुद भी अपने आप को मोटिवेट खुद करता हूँ। वैन आई गेट रेडी इन द मॉर्निंग आई यूज टू से आई एम द बेस्ट। बिल्कुल विद द पॉजिटिव वाइब्स मोटिवेशन नाल तुसी हर वो काम जो नहीं हो सकता उन्होंने ईजिली तुसी कर सकते। सर जिवें आपां वर्क फ्रॉम होम की गल कर रहे हैं तो टीम स्टार्टअप बिजनेस का वर्क मॉडल की है, लोग किस तरह काम करते हैं, सारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे। तो मैम साडी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हैगी है। जो असी लोगों के बिजनेस दुनिया भर च ग्रो करते हैं, ऑनलाइन लैके जाने हैं, वो पिछे रीजन है सोशल मीडिया मार्केटिंग। वो असी उहदे थ्रू ग्रो करते हैं। फिर साडे आ जाते हैं वर्क मॉडल्स जिन्होंने आप वर्क फ्रॉम होम मॉडल्स कह दें। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਐਫੀਲੀਏਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ। ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੀ ਏਜ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ही और शी शुड हैव मोबाइल फोन, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ ਅੱਗੇ? हाँ जी मैम, जिस तरह कि एक प्लांट ग्रो करता है तो ट्री बनता है, उस तरह ही साडा बिजनेस डे बाय डे बहुत ग्रो कर रहा है। तो सून असी आफ्टर 30 डेज़ असी अपनी वैबसाइट लॉन्च करांगे। उस तो बाद साडा प्रोजेक्ट होएगा कि असी इहदी ऐप लॉन्च करिए ताकि लोग ईजिली अपने फोन तो इनू यूज़ कर सकते हैं। मतलब तुसीं कह सकते हो कि नियर अबाउट 100 बंदे की मेरी फ्रीलांसर्स टीम है, कुछ बैंगलोर च है, कुछ दिल्ली च है, कुछ बॉम्बे है, जो कि अपने एंड तो काम कर रहे हैं। सो ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਰੈਸਟ ਮੇਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਪਾਲੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਯੂਥ ਚੇਂਜ ਰੱਖੇ। ਡ੍ਰੀਮ ਬਿਗ, ਐਕਟ ਬਿਗ। ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਯੂਥ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਵੀ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। तो इस करके यूथ को मैसेज यही है कि अपने गोल्स वाल फोकस रखो डे एंड नाइट। क्योंकि जी 20 तो लैके 30 साल की उम्र है, ये उम्र अपनी सैटल होती है। हाँ जी, तुसी वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले करो तो अपने गोल्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ ताकि क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि काम को खत्म कर दोगे तो काम थोड़ा खत्म कर दूगा। आप उस स्टेज पर ना आ जाइए क्योंकि यूथ बहुत हार्ड वर्कर है, सिर्फ एक डायरैक्शन की लोड़ है जो कि असीं उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर इस पेरेंट्स का कितना रोल होता है? मैम पेरेंट्स का एक बहुत अहम रोल है बच्चे को ग्रो करने दे विच क्योंकि जी पेरेंटिंग है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा अगे लै जाती है। क्योंकि मैं नोटिस किया कि 50% पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनैंशियली सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने इमोशनली सपोर्ट नहीं करते। जे हम कोई बच्चा है, सपोज करो 20 साल का बच्चा है, वो एक माइंड आइडिया है कि मैं पापा इस तरह करना चाहना, वो आइडिया को उत्थे दब दिता जाता है कि तेनों दुनिया तक का कुछ नहीं पता, तू वड्डे कोई जॉब करनी है। सो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने डॉटर नाल, अपने सन नाल एक फ्रेंडली एटमोसफेयर बना के रखन। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾइंड ਦੀ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होएगी। बच्चे के मन 'ਚ ਇਹ डर ना हो कि मैं अपने जे प्यो नाल कोई गल कर रहा तो मैंने कोई डर ਉਹਦੇ मन 'ਚ बिल्कुल होना नहीं चाहिए। वो मतलब हैजिटेट ना करे, वो झिझके ना कि मैं ये चीज़ कहूँगा तो मैंने गालां पैणगियां, मैं ये चीज़ कहूँगा मैंने थप्पड़ पेगा, मैं इदा कुछ ना होवे। सो पेरेंट्स का मैम बहुत ज़्यादा अहम रोल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हैगा क्योंकि उन्होंने बैकिंग एक बच्चे ਨੂੰ इमोशनली उन्होंने ब्रेन ਨੂੰ ग्रो करने ਲਈ बहुत ज़्यादा हेल्प करती। सर मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे इस तरह के बिजनेस है, सो ਤੁਹਾਡਾ बिजनेस ਕਿਵੇਂ डिफरेंट है ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕੀ USP है ਤੁਹਾਡੀ? एंड बेसिकली ये है कि देखो जिस तरह मार्केट के बहुत लोग काम कर रहे हैं वो अपनी फेस वैल्यू सामने लैके नहीं आ रहे। हालांकि मैं लाइव शो के उत्ते कह रहे हैं कि मेरी फेस वैल्यू लोगों के सामने आ रही है। तो उस तो वड्डी मैम गल ये है कि साडी जिहड़े फ्री वैबीनार्स होंदे है ट्वाइस अ वीक, तुसीं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो। उस तो बाद चों तुहानूं जे साडा मॉडल अच्छा लगता है तुसीं साडे नाल जुड़ो, सानूं इंटरैक्ट करो, तुसीं मैनूं पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। तो उस तो बाद चो मेरी जी इंस्टाग्राम ID है jatinchauhan.official के नाम के उपर
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਮ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 9 to 5 ਜੌਬ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਸਪਾਊਸ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਡਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕਸ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੈਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੀਮ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो इस तो इलावा अपनी फैमिली के नाल टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। टीम स्टार्टअप बिजनेस पूरी तरीके दे नाल उन्होंने हेल्प करता है। कोई अपना नवा आइडिया लेके आना चाहता है, कोई अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहता है, तो उन्होंने जिहड़ा कि सैकेंड सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट करके दिंदा है। सो अगर तुहाडियां होर भी क्वेरीज ने तो तुसीं सानूं कमेंट बॉक्स विच मैसेज कर सकते हो, सर दे नाल डायरैक्ट तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि तुहाडी पूरे तरीके दे नाल हेल्प जरूर करनगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।